حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ریلیف کا انتظار کرتے عوام کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 288 روپے فی لیٹر ہو چکی ہے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 10 روپے کمی کی گئی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ریلیف کا انتظار کرتے عوام کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کی کمی کا اعلان کیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل ہے، اس میں 5 روپے کی کمی 1 مئی سے کی جا رہی ہے۔ وہ 293 روپے کی جو ابھی پرائس ہے وہ 288 روپے چلی جائے گی۔ جو پیٹرول ہے اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ جو تجویز تھی وہ اضافے کی تھی، وہ 282 روپے ہی رہے گا اور اس میں کوئی پرائس کی تبدیلی نہیں ہے۔ جہاں تک مٹی کا تیل ہے جو کہ 186 روپے 7 پیسے پہ ہے، اس کو 10 روپے کم کر کے 176 روپے 7 پیسے کیا جا رہا ہے، اور جو لائٹ ڈیزل آئل ہے وہ اس کو 174 روپے 68 پیسے سے 10 روپے کی کمی کے ساتھ 164 روپے 68 پیسے کیا جا رہا ہے۔ یعنی ڈیزل میں 5 روپے کی کمی، لائٹ ڈیزل آئل میں 10 روپے کی کمی، مٹی کے تیل میں 10 روپے کی کمی فی لیٹر، اور پیٹرول میں کوئی اضافہ نہیں۔ اور وفاقی حکومت نے ایکسپورٹ کے 5 سیکٹرز کے لیے گیس پر 80 ارب روپے کی سبسڈی کو ختم کر دیا۔ آج سے تمام ایکسپورٹ سیکٹرز پر اوگرا کے منظور کردہ ریٹ نافذ ہوں گے۔ ایکسپورٹ سیکٹرز کو RLNG پر $4 فی MMBTU اضافہ ادا کرنا ہوگا۔ انڈسٹریز کو ریلیف ختم کر کے عوام کو دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ حکومتی موقف یہ سامنے آیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میاں انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انجم، اس متعلق آگاہ کیجیے۔ پاسیزہ دیکھیں، وفاقی حکومت کی جانب سے ایکسپورٹرز کے لیے 80 ارب روپے کی جو سبسڈی گیس پر فراہم کی جا رہی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ سوئی ناظرین کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق، جس میں 5 سیکٹر ہیں ایکسپورٹ کے، جس میں ٹیکسٹائل، سپورٹ، سرجیکل، لیدر اور جوٹ سیکٹر کو گیس کی فراہمی سبسڈی پر دی جا رہی تھی، جو ختم کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل یہ تمام سیکٹرز $9 پر RLNG کی سپلائی جو ہے وہ وصول کر رہے تھے، لیکن اس میں $4 کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ایکسپورٹ سیکٹر کو RLNG پر $4 فی MMBTU جو ہے اس کا بھی ادا کرنا ہوگی، اور $13 میں RLNG جو ہے وہ اب ملے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کی شرائط پر یہ قدم جو ہے حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، جبکہ حکومتی موقف یہ ہے کہ یہ فراہمی جو ہے وہ سبسڈی کی وہ عوام کو دی جائے گی۔ اس سے قبل جو 4 ماہ سیزن کے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے حکومت یہ سبسڈی دیتی رہی ہے، حکومتی فیصلے پر پاکستانی ہوزری مینوفیکچر ایسوسی ایشن، آل پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن سمیت دیگر تنظیموں نے گیس کے ریٹ پر اضافہ مسترد کر دیا ہے۔ صنعتی تنظیموں کا پاکیزہ موقف سامنے آیا ہے۔ بجلی کے بعد گیس مہنگی ہونے سے انڈسٹری جو ہے وہ مزید بحران کا شکار ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آگاہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں آج لیبرٹی چوک سے ناصر باغ تک ریلی کی اجازت مل گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے PTI سے حلف لینے کے بعد اجازت دی گئی ہے۔ ریلی کی اجازت دن 1 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی۔ ریلی کے لیے استقبالیہ کیمپ نہیں لگائے جائیں گے، جبکہ ریلی انتظامیہ سٹیج، خواتین اور تمام انکلوجرز کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوگی۔ اجازت نامے میں یہ لکھا گیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں آج لیبرٹی چوک سے ناصر باغ تک ریلی کی اجازت مل گئی ہے۔ اور اسلام آباد کی حدود میں کسی بھی جلسے، جلوس، اجتماع کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فیض آباد اور دیگر راستوں سے اسلام آباد میں داخل ہونے والے شہریوں کی چیکنگ بھی کی جائے گی۔ پولیس کے ساتھ 1000 FC کی نفری بھی تعینات ہوگی، جبکہ کریک ڈاؤن کے لیے 12 قیدی وینز اور 3 ایمبولینسز بھی الرٹ ہوں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اسلام آباد کی حدود میں کسی بھی جلسے، جلوس، اجتماع کی اجازت نہ دینے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے بڑوں کی اہم بیٹھک۔ پنجاب کے سیاسی، معاشی، قانونی، پارٹی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ ملک کو 3.5 برسوں سے نقصان پہنچانے والوں کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ حسن رضا رپورٹ کر رہے ہیں۔
पंजाब की सियासी, मुआशी, कानूनी और पार्टी की सूरत हाल, मुस्लिम लीग नून के बड़ों का इकट्ठ, अहम उमूर पर गौर किया गया। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात मुल्क और कौम के लिए हैं। जिन्होंने मुल्क को 3.5 साल नुकसान पहुँचाया, उनकी गारंटी देने वाला कोई नहीं। हमें फौरी तौर पर अवाम के मसाइल हल करने हैं। महंगाई को कम करने के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि इंतखाबात से कबल अवामी रिलीफ के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाएं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को चाहिए मुल्क को कौम के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। हमने दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल हो गया, मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए इत्तेहादियों से मिलकर मेहनत कर रहे हैं। अवाम को जल्द रिलीफ बारे खुशखबरी देंगे। रिलीफ पैकेज से अवामी मुश्किलात कम होंगी। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक हुई है। उसके बेटे ने 1.5 करोड़ में पीटीआई के टिकट बेची। ये जब आला मनसब पर बैठा होगा तब क्या करता होगा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई की नाअहली के बायस दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। 4.5 साल में कोई एक मंसूबा है जो इमरान खान ने लगाया हो। ऐसी हरकतें की, वो हॉस्पिटलों के दौरे करने लगा, वो लोगों के खिलाफ जो है वो पंचायतें बैठाने लगा, और आज आप देखें कि अल्लाह ताला ने उसे कैसे एक्सपोज किया है। उसके बेटे की ऑडियो एक जो है वो लीक हुई है 2-3 दिन पहले। उसमें वो पीटीआई के टिकट का सौदा करते हुए एक बंदे को टिकट दिलाने की बुनियाद पे उससे 1.5 करोड़ रुपया जो है वो तलब कर रहा है, और उसे ये कह रहा है कि ये एक ना करो, मैंने पूरा 1.5 लेना है आपसे। आप मुझे बताएं कि इतने आला मुनासब पे बैठे लोग, उनका किरदार यही सामने आ रहा है। कमरजमान कायरा ने कहा है कि भुट्टो शहीद की फांसी पर मिठाइयां बांटने वाले आज उनकी तारीफें कर रहे हैं। इमरान खान ने यू टर्न लेने के सिवा कुछ नहीं किया। चैलेंज है वो अपनी 4 साला हुकूमत का कोई एक मंसूबा बता दें। वो लाहौर में तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। जो भुट्टो शहीद के कत्ल पे मिठाइयां बांटते थे, जब वो शहीद भुट्टो की तारीफें करते हैं, हम तारीख के सामने सुरखरू होते हैं। आया था एक डुगडुगियां बजाता, रोज यू टर्न लेता। आज 5 साल के बाद इमरान खान फिर कहां खड़ा है, सिवाय इसके कि अपने मुखालफों को गालियां दो। और इमरान खान, हमारे साथ एक एक दिन का हिसाब करो। बीबी शहीद के 4 साल और तुम्हारे 4 साल, हम बताएंगे तुम्हें पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। ना तुम हुकूमत बना सकते हो, वो भी कोई बना के दे, ना हुकूमत चला सकते हो, वो भी कोई चला के दे, ना हुकूमत गिरा सकते हो, वो भी कोई गिरा के दे। तुम हो क्या? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर लाहौर का किला फतह करेगी। हमारा मुकाबला झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार फैलाने वालों के साथ है। वो लाहौर में पार्टी तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर लाहौर का किला फतह करेगी। आपकी लीडरान कभी मुकदमा से डर के मुल्क से बाहर गए नहीं। आपकी लीडरान बाल्टियां पहनकर कभी कोर्टों में जाते नहीं। आपका मुकाबला इस तमाम झूठे और इस तमाम प्रोपेगेंडा के खिलाफ जिससे इस मुल्क में इंतशार फैले। पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की सियासत पर सोशल मीडिया के जरिए एक खतरनाक हमला किया गया है। ये बाल्टी वाले बाबा की बस की बात नहीं है ये, या किसी बाबा रहमत के बस की बात नहीं है ये उन लोगों ने किया है जो आपके मुल्क को खुशहाल नहीं देखना चाहते, जो आपके मुल्क में इंतशार देखना चाहते हैं। इस्तेमाल ये हो रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी की मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर 3 मई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तैयारियां जारी हैं। तमाम सियासी जमातों को दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। पीटीआई ने दावत कबूल कर ली। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने पीटीआई की शिरकत पर एपीसी में शामिल होने से माजरत कर ली। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। ज़राए के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेरे तमाम मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के मकामी होटल में होगी, जिसके लिए तमाम जमातों के साथ पीटीआई और जेयूआई को भी दावत दे दी गई है। पीटीआई ने एएनपी की दावत पर एपीसी में शिरकत का फैसला कर लिया है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने एपीसी में शिरकत मशरूत कर दी है। जेयूआईएफ ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के वफ्द की शिरकत की सूरत में जेयूआईएफ एपीसी में नहीं जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने पीटीआई का हर फोरम पर
बाइकआउट कर दिया है और कहा है कि किसी ऐसे फोरम पर नहीं जाएंगे जहां तहरीक इंसाफ मौजूद होगी। तर्जुमान ANP जाहिद खान का कहना है कि PTI की जानिब से असद कैसर की APC में शिरकत का बताया गया है। हमारे साथ JUI ने PTI को दावत न देने की कोई शर्त नहीं रखी। APC में मौजूद सियासी बहरान के हल और एक ही दिन इलेक्शन कराने पर कौमी इत्तेफाक राय की कोशिश की जाएगी। मरदमशुमारी के हवाले से वफाकी हुकूमत के इक़दामात गैर मंतकी हैं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो नताइज को सिंध हुकूमत और आवाम मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। कराची से देखिए मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी के फैसले पर सिंध हुकूमत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग और डेवलपमेंट एहसन इकबाल को खत। मुराद अली शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरदमशुमारी फील्ड ऑपरेशन को मुंजमद करने का फैसला गैर दानिशमंदाना है। अगर किसी मखसूस अदद को आबादी में इजाफे की बुनियाद बनाना है तो मरदमशुमारी क्यों की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने खत के जरिए मुतालबा किया कि सिंध के कई अजला में लातादाद शुमारियाती ब्लॉक्स हैं जहाँ मरदमशुमारी पूरी नहीं हो सकी है, लिहाजा सिंध के हर जिले में हर फर्द को शुमार किए जाने तक फील्ड ऑपरेशन जारी रखा जाए। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो सिंध हुकूमत और आवाम मरदमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। कराची में जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी के दौरान मुबैना बेज़ाब्तियों पर एहतजाजी मार्च किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हमारी जिद्दोजहद अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, हमें हमारा हक पूरा चाहिए। कराची किसी वडेरे की जागीर नहीं है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। कराची की शहराह फैसल पर जमात इस्लामी का आवामी पावर शो मार्च करके मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी शरीक हुए। शुराका ने हाथों में मजम्मती नारों वाले बैनर्स उठा रखे थे। शुराका से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची की गिनती बढ़ेगी तो इन वडेरों की गिनती कम होगी। हम एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसलिए खौफजदा होते हैं कि कराची के अगर सारे सिंधी काउंट हो जाएंगे, सारे पख्तून, सारे महाजिर, सारी जुबानें बोलने वाले अगर काउंट हो जाएंगे, जो जितनी कराची की गिनती बढ़ेगी सिंध असेंबली से वडेरों की गिनती घटेगी। हाफिज नईम का कहना था कि सिंध सेक्रेटेरिएट में देही सिंध के रहने वालों के अलावा किसी को नौकरी नहीं दी जाती। कराची के सौदागर 40 साल से शहर का सौदा कर रहे हैं। हमें एक्सटेंशन की खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी पूरी गिनती चाहिए, पूरा हक चाहिए, पूरी नुमाइंदगी चाहिए, अपने बच्चों को रोजगार चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमें खैरात नहीं, हक चाहिए। इंतखाबात आइन के मुताबिक चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने 2017 में मुश्तरका मुफादात काउंसिल में सिंध में मरदमशुमारी में बद इंतज़ामी के खिलाफ आवाज़ उठाई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग इमरान खान की खातिर इस्तीफ़ा देते हैं लेकिन मुराद नहीं छोड़ते। मरदमशुमारी को आपकी सियासी जमात ने काबीना से भी मंजूर कराया था, काबीना कमेटी में आपकी नुमाइंदगी थी, पार्लियामान से भी अप्रूव कराया था। अभी भी आपके लोगों ने, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सही पॉपुलेशन सेंसस नहीं हो रहा, तो आपके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। अब आप वही बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल मंजन सबको अपना अपना मतलब क्रेडिट लेने की बात है ना, कि जमात इस्लामी सबकत ले या MQM सबकत ले, क्योंकि सबको परेशानी है कि पीपल्स पार्टी कराची हैदराबाद जीत के आ गई है, तीर चल पड़ा है, तो अब वो इस तरह की बातें करें। अगर अफसरान को रोका होता तो हम लोग इस वक्त 14% ग्रोथ पे नहीं आए होते और 5 करोड़ 40 लाख हमारी आबादी रिकॉर्ड पर नहीं आई होती। नंबर 1। नंबर 2, अगर देखिए हमारा इंटरेस्ट है, हम हुकूमत में सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम हैं, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा सीटें होंगी हमारे सूबे की, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा वसाइल हमें वफाक से मिल पाएंगे। हम क्यों एतराज़ करेंगे, उतना ज़्यादा पानी हम वफाक से ले पाएंगे। और MQM ने कहा है कि मरदमशुमारी सोचे समझे मंसूबे के तहत नाइंसाफ़ी हो रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तारीख गवाह है, कराची वालों को हमेशा कम गिना गया, हमारे खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं, एक एक फ़र्द को गिनना रियासत की जिम्मेदारी है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 3 माह से MQM के पास मरदमशुमारी के सिवा कोई एजेंडा नहीं, खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं।
سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جان بوجھ کر کے کم دکھایا جاتا ہے، اور اس دفعہ بھی اس بات کا خدشہ ہے، اسی لیے ہم نے مجبور ہو کر مردم شماری سے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور جو ہمارے اندیشے تھے، خدشات تھے، اس دفعہ پھر ایک بار درست ثابت ہوں۔ ایم کیو ایم کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ سینسس کے اوپر ساری جو ہے وہ مصروفیات اور ساری چیزیں ہیں۔ 3 مہینوں سے اپنے آپ کو گنوانے کے لیے پورے ملک کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ اور تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم مردم شماری کے نتائج پر مطمئن ہے، اس لیے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ خالد بھائی یہ نہ کرو، اسمبلی کے اندر اور باہر ایک ہی موقف اپناؤ۔ کچھ لوگ نہیں چاہتے پاکستان میں رہنے والوں کو درست شمار کیا جائے۔ وہ کراچی میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ ایسی طاقتیں جو سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، ان کو ٹھیک طریقے سے شمار کیا جائے۔ کون سمجھتا ہے کہ ابھی بھی حقیقت کی بنیاد کے اوپر مردم شماری نہیں کی جا رہی؟ وہ ہے ایم کیو ایم، مہاجر قومی موومنٹ۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس نتائج سے بالکل مطمئن ہے، کیونکہ آج سے 2 دن پہلے انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر دوبارہ اعتماد کا ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی شہباز شریف زبردست کام کریں، کراچی کا حق پورا انہوں نے کیا ہے۔ خالد مقبول بھائی ایسا نہ کرو یار، یہ نہ کرو۔ کراچی کے اندر آ کے پھر مت بولنا کہ یہ مردم شماری کے نتائج قبول نہیں ہیں، آپ نے قبول کیے ہیں۔ انسانی تاریخ میں عظمت اور جد و جہد سے بھرپور اس آرے کا ایک اور دن آن پہنچا، وہ دن جب 1 مئی 1886 کو سرمایہ دار طبقے کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو خون میں نہلا دیا گیا تھا۔ انسانی تمدن کی بنیاد سمجھے جانے والے دن پر لاہور سے دیکھیے سہیل کیسر کی رپورٹ۔ بلا شبہ 1 مئی کارخانوں، کھیتوں کھلیانوں، کانوں اور دیگر کارگاہوں کی بھٹی میں جلنے والے لاتعداد محنت کشوں کا دن ہے۔ وہ دن جب 1 مئی 1886 کو مزدوروں نے اپنی بے پناہ قربانیوں سے ایک دن میں 8 گھنٹوں تک کام کرنے کے اوقات کار اور کچھ دیگر سہولیات حاصل کیں۔ وقت کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی صورتحال بہتر تو ہوئی، لیکن بیشتر صورتوں میں حالات ابھی بھی ناگفتہ ہیں۔ پاکستان میں جہاں پہ ٹریڈ یونین ہے جو کہ بہت کم ہے، وہاں پہ تو ہم کامیاب ہوئے، لیکن بہت سے ایسی جگہیں ہیں، ادارے ہیں جہاں پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اب جو حالات ہیں وہ بالکل شکاگو میں جو حالات تھے، صورتحال تھی، اس سے بھی بدترین صورتحال ہے موجودہ۔ اپنی جد و جہد کے نتیجے میں مزدوروں نے جو کچھ حاصل کیا، اسے حاصل کرنا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ سرمایہ داروں کے اعماء پر پولیس نے مزدوروں کی اس احتجاجی تحریک کو روکنے کے لیے بے شمار مزدوروں کی جان لی۔ انہی میں سے ایک شخص نے خون میں ڈوبی ہوئی اپنی قمیض ہوا میں لہرائی تو پھر سرخ رنگ مزدوروں کا علامتی رنگ بن گیا۔ یہ اسی جد و جہد کا نتیجہ رہا کہ آج ہمارے جیسے ممالک میں بھی کم از کم قوانین تو تشکیل دیے ہی جا چکے ہیں۔ 36 کنونشنز کا پاکستان سگنیٹری ہے، اور ان سب کنونشنز پہ بڑا خاطر خواہ کام ہوا ہے، لیجسلیشن بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر چائلڈ لیبر پہ بڑا کام ہوا، اس پہ بھی ایکٹ بنا، اس کا سروے ہوا، ڈیٹا کلیکٹ ہوا، اور ایون جہاں تک کہ اب تو ڈومیسٹک ورکرز اور ہوم بیسڈ ورکرز کا بھی ایکٹ پاس ہو چکا ہے۔ مزدوروں کی انہی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ہی آج یوم مزدوراں منایا جا رہا ہے۔ دل کے بہلانے کے لیے ہم کسی حد تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کی نسبت آج ہمارے مزدوروں کے حالات کار شاید کسی قدر بہتر ہیں، لیکن انہیں قابل اطمینان بہرحال قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ابھی ان کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ کیمرامین محمد شہباز اور بلال احمد کے ساتھ سہیل کیسر، دنیا نیوز، لاہور۔ کراچی میں دنیا نیوز کے رپورٹر شہباز خان پر مبینہ تشدد اور بدتمیزی پر ایس ایچ او لیاقت آباد راشد علی اور ایڈیشنل ایس ایچ او عابد شاہ کو معطل کر دیا گیا۔ کراچی میں دنیا نیوز کے سینئر رپورٹر شہباز خان کو کوریج کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور تھانے منتقل کر دیا گیا۔ لیاقت آباد کے ایس ایچ او راشد علی اور ایڈیشنل ایس ایچ او عابد شاہ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اس واقعے پر صحافیوں کا وفد ایس ایس پی سینٹرل آفس پہنچا اور واقعے کی شکایت کی۔ شکایت کا جائزہ لینے کے بعد دونوں اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی سینٹرل معروف عثمان کے مطابق 3 روز کے اندر محکمانہ انکوائری کر کے مزید کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے تمام صحافیوں کو مکمل تعاون اور انصاف کی یقین دہانی کرائی۔
बहावलपुर में जिला इंतजामिया ने 15 निजी हॉस्टल सील कर दिए। मुतादिद लड़कियां महसूर हो गईं। एक रोज पहले निजी गर्ल्स हॉस्टल की छत गिरने से 2 तालिबात जाँ बहक और 4 जख्मी हो गई थी। बहावलपुर इंतजामिया ने अफसोसनाक वाक़े के बाद अपनी गफलत और लापरवाही को छुपाते हुए पहले पुरानी तारीखों के नोटिस चस्पा किए। रात के वक्त एक्शन के दौरान 15 निजी हॉस्टल्स को खस्ता हाल करार देकर सील कर दिया गया। सील शुदा इमारतों में महसूर होने वाली लड़कियां छतों पर मदद के लिए पुकारती रहीं। हॉस्टल मालिकान और अहले मोहल्ला का कहना है कि पेशगी नोटिस दिए बगैर हॉस्टल्स को सील किया गया है।